पंजाबी खबरों के इस खास बुलेटिन पंजाब इस वेले देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अमृतसर तो, जिथे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर मीडिया के मुखातिब होंदे हुए कौमांतरी बार्डरां नूं वपार के लिए खोलण की हिमायत की है। सिद्धू ने कहा है कि भारत का पाकिस्तान के नाल वपार ना सिर्फ सूबे की तरक्की के लिए नवीं राह खोलेगा बल्कि भारत की भी तरक्की होगी। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के नाल बल्कि बांग्लादेश के नाल भी वपार की हिमायत की है। सिद्धू ने कहा कि बॉर्डर खुलण के नाल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि नाल लगदे लगभग 30 तो वध देशों के नाल भारत के वपार के रस्ते खुल जाणगे। इस मौके उन्होंने केंद्र सरकार के आंकड़ियां उपर सवाल खड़े करदिआं कहा कि सरकार नूं तां इह भी नहीं पता कि देश दे विच किन्ने लोग गरीब ने। क्यों श्री अमृतसर साहब पंजाब और लागे लाने के एरिए का जोड़ा समान है वो 2100 किलोमीटर दुबई तो होके जाके अडानी के पोर्ट से खड़े मुद्रा से वो 20 किलोमीटर क्यों ना जावे ते उधरों समान 20 किलोमीटर इधर क्यों ना आवे? की दिक्कत है, की परेशानी है? एक पंथ दो काज नहीं, एक पंथ 100 काज। बाबे नानक दा जिहड़ा कॉरिडोर है उसे करके मैं कहना कि वो साडे ते सब तो वड्डी बख्शिश है। 67,000 बंदा जाया, कोई एक अनटूवर्डली इंसीडेंट होया तो दसो। जे सारे पासों खैर मकदम ना हुंदा होवे तो मैनू दसो। वो बेंचमार्क है कि भाई तजारत होनी चाहिए है। जे कंधा कढ़नियां तारां कढ़नियां अन्नियां ना होण, बूहे बारियां भी होण ते बूहे बारियां चों लंघ आवे दोस्ती ते प्यार ते साडा वधदा रवे यारो वणज वपार। देखो मैं अज पहली स्टार्ट ही इत्थों कीता कि जिहड़े स्कैनर्स ने वो स्कैनर्स उथों एक न्यूज़ आई है कि वो स्कैनर शुरू होने वाले। दैट्स अ वेलकम स्टेप, दैट्स व्हाट आई सेड। मैं कहना कि अगर तुसी पंजाब दी कणक रखदे हो इत्थे, एंड लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, पंजाब दी कणक दी MSP किसान दी इन्हां ने 30 सालां दे विच 1300 रुपये वधाई है। किन्नी? 30 सालां च। ते डीजल वधिया 25 गुणा ते MSP वधी 5 गुणा। उदों 330 रुपये सी ते अज 1700 है। डीजल उदों 5 रुपये सी ते अज 100 है। 25 गुणा वधिया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 25 गुणा वधी। मैं कहना मैं तुहानूं एक दिन दे विच 1700 दी कणक जिहड़ी हैगी है वो 3000 च बेच देना। 3000 च 3200 दी बासमती 7000 च। इदों वड्डी मार्केट ते दसो मैनूं यार भी एक दिन दे विच 3200 तो 7000। मटर 25 रुपये, मटर 25 रुपये। उधर कदे टुटिया नहीं, इधर 5 रुपये किलो। अदरक इत्थे 22 रुपये किलो, उधर 150। सोचो तो सही। मैं उदों भी वेलकम किया सीगा जदों वाजपेयी साहब इत्थे आए सी ते उन्होंने वो अमन अमान दी बस चलाई सी। वो की सी? वो यही सी। ते हुण एग्जीबिशन सेंटर होना चाहिए। मैं जाना सिंगापुर और इत्थे थां खाली पई है। मैं कहना जिन्नी मर्जी होवे, ये असल लोकां दीयां जिंदगियां बदलण दा तरीका है कि भाई जिहड़ा शरारती एलीमेंट है वो ते पोरस बॉर्डर है, उत्थों आउंदा ही आउंदा है, उहनूं किहने रोकना है। लेकिन जिहड़ा पासपोर्ट होल्डर है उहनूं भावें तुसीं हुसैनी वाला तो भावें बांग्लादेश बॉर्डर तो, बांग्लादेश तो लैके कच्छ पेनिनसुला तक बॉर्डर खुलने चाहिए। बरकत ही बरकत है। मैं कहना लोगों दी जिंदगियां बदल जाणगियां, खुशहाली आजू। पंजाबी के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला दे कांग्रेस विच शामिल होने तो बाद लोगों वालों सोशल मीडिया के उपर लगातार उन्हां दी आलोचना दीयां खबरां आ रही ने। सिद्धू मूसेवाला ने लोगों की आलोचना करन वालियां दा जवाब दिता है। सिद्धू ने कहा है कि आलोचना करन वाले सिर्फ आलोचना करते हैं बल्कि वो तां बदलाव करना चाहुंदे ने ते सियासत दे विच आके ही सियासत दीयां कमियां नूं दूर कीता जा सकदा है। सिद्धू ने लोगों नूं सद्दा दिता है कि जो बदलाव चाहुंदे ने वो सियासत दे विच आउण ते लोकां दे लई काम करन। प्रोपोगंडा ना करया करो मेरा वीर, ठीक है। जे चीज़ां थोड़े ते आउण लगियां, ठीक है, अज कल आपां ये सोचते हैं भी फलाने नाल गल करिए यार उहनूं, है ना। मैनूं पता है मेरे बारे तो पॉइंट चाहिए हुंदा सारिआं नूं एक भी, जे मैं कुछ कर लिया तां भी इहने क्यों करिया, है ना। सो मैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन पुछने ने, जे तुहानूं ठीक लगे, है ना, तो मैनूं उस चीज़ां दा जवाब दिओ, है ना। 3 वारी वोटां पाउण वाले कौन लोग सीगे? वो की वो गद्दार सी? ऐतकी भी सरकार सी।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ 3.5 ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਯਾਰ? ਦੋਹਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀਆਂ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਰਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਬੇਅਦਬੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਾੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਲਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਦਾਰ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ RSS ਦੀ B ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਯਾਰ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਖੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। सबसे बड़ा एक्सपोजे, सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा आज आम आदमी पार्टी ने किया। पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी के अपने हलके श्री चमकौर साहब के जिंदापुर पिंड में सरेआम अवैध नकली इल्लीगल माइनिंग चल रही है और इल्लीगल अवैध माइनिंग का व्यापार सरेआम मुख्यमंत्री के अपने हलके में चल रहा है। जब चन्नी साहब CM बने तो उन्होंने दो बातें कही। पहला उन्होंने कहा कि रेता माफिया मेरे पास ना आए, मैं रेता माफिया का CM नहीं हूं, मैं उनका चीफ मिनिस्टर नहीं हूं। दूसरा उन्होंने कहा कि रेता 5 रुपए फीट पे पूरे पंजाब में बिकेगा। पहला कहा कि मैं रेता माफिया का CM नहीं हूं। आज आम आदमी पार्टी ने जो रेड करी CM के अपने हलके में, उससे यह बात साफ हो गई कि CM रेता माफिया से ना मिले, लेकिन CM खुद ही रेता माफिया है। CM रेता माफिया के CM ना भी हो, लेकिन चन्नी साहब खुद ही रेता माफिया है। यह बात आज सामने आई है। उनकी रहबरी में, उनकी पॉलिटिकल पेट्रोनेज से उनके अपने हलके में इल्लीगल सैंड माइनिंग चल रही है। कई सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार के लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, ये माइनिंग साइट लीगल है, यहां लीगली सैंड माइनिंग हो रही है। आज मैं आपके सामने दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स रखने जा रहा हूं जिससे ये साबित हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि सारी माइनिंग जो आज जिंदापुर पिंड के उस इलाके में चल रही थी, जहां सुबह हमने रेड करी, वो सारी की सारी इलीगल है। ਉਧਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ MSP ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ हिस्सा लेंगे। बहुत सी बातें हुई और पिछले 1 साल से जो ये आंदोलन चल रहा है, इस पे आप सब लोगों को जानकारी है कि क्या क्या इशू, क्या क्या मुद्दे हैं। और अभी जो लेटेस्ट की नॉलेज है, जो SKM ने तय किया यहाँ पे मीटिंग में, वो जो 5 लोग तय किए हैं, एक कमेटी निर्धारित की, वो कमेटी भारत सरकार
से बातचीत करेगी। वो ऑथेंटिक रूप से ऑथराइज कमेटी एसकेएम की है। उसके नाम हम बता देते हैं। ये राज्यपाल जी हैं, जो सीनियर हमारे लीडर हैं, पंजाब से हैं, और शिव कुमार काका जी हैं। ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, युद्धवीर सिंह जी हैं, और अशोक धवले जी हैं। ये 5 लोगों की कमेटी बनाई है। जो भी सरकार से बातचीत करेंगे, किसी भी मसले में बात होगी, तो यही कमेटी ऑथराइज रूप से सरकार से बातचीत करेगी। और अगली जो मीटिंग एसकेएम की यहाँ पे होगी, वो 7 तारीख को होगी। यहाँ पे ही होगी, 11-12 बजे के आसपास का उसका टाइम रखा गया है। और 2 दिन में जो भी सरकार इनसे बातचीत करके अपना एजेंडा साफ करना चाहती है, वो पूरे देश भर के मुकदमे हैं, उनका एजेंडा हो, वो चाहे हिमाचल के मुकदमे हो या वो बेंगलोर के मुकदमे हो, क्योंकि मुकदमे एक जगह नहीं है, मुकदमे बहुत जगह है, पूरे प्रदेश भर के मुकदमे हैं, उन सब पे। क्योंकि हरियाणा में बातचीत कल हुई थी और हरियाणा की कमेटी बनी हुई है। अगर भारत सरकार या हरियाणा सरकार बातचीत करना चाहती है तो कमेटियां बनी हुई हैं, वही कमेटियां फिर बातचीत कर सकती हैं। अपने ये कमेटी बनेगी, ये कमेटी तय करती रहेगी किस किस स्टेट में किस किस को जाना है। ये कमेटी पूरे एसकेएम को बताती रहेगी, और जहां पे भी जरूरत होगी, जो भी चीज की जरूरत होगी, इस कमेटी के माध्यम से सरकार हम तक संपर्क करे, इस कमेटी तक संपर्क करे। ये कमेटी एसकेएम को बताएगी। अगर उत्तर प्रदेश में बात करनी होगी तो ये कमेटी तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में कौन बात करेगा, दिल्ली में कौन बात करेगा, हरियाणा में कौन बात करेगा, हिमाचल में, उत्तराखंड में कौन बात करेगा। ये कमेटी सबको बताती रहेगी। हमको यही बताना था कि अगली मीटिंग एसकेएम की 7 तारीख में होगी। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 5 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਤੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਥੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਬਈ 60% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 30% ਉੱਧਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚੋਂ, ਔਰ 10% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। लेकिन सर एमएसपी को लेकर क्या कहेंगे कि अभी कितनी फसलों पर एमएसपी मिलती है और अभी कितने पर जो है सरकार गारंटी देती है? देखो अजे 23 फसलों ते है, पर खरीद 2 ही फसलों की होंगी जी गरंटीड खरीद है। वो झोना और जीरी जिन्होंने कहते हैं और कणक, इसे की खरीद होंगी है। और पंजाब चो 60% होंगी है, हरियाणा चो 30% होंगी है, वैसटर्न यूपी चो 10%, 78 मिलियन टन की खरीद होंगी है। ठीक है जी। ये सर अगर बात करें सरकार, इसका नुकसान जो है पंजाब के किसानों को उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल, अगर एमएसपी ते कानून बनेगा, कानून तो पूरे देश लिए एक होएगा। जे गारंटी कानून होएगा वो अलग चीज़ है। गारंटी कानून भी जिहड़ा पहला ऑलरेडी ਉਹਦਾ एक्सपैरीमेंट होया मध्य प्रदेश की सरकार ने किया सी, ते उत्थे फिर व्यापारी जेल जाने लई क्यों खरीदेगा? उस कीमत ते वो खरीद नहीं सकता सरकार वाली ते। सरकार तो पीडीएस सिस्टम ਲਈ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ਲਈ खरीददी है, और वो अगे जनता नूं जिहड़ा अनाज देना ਉਹਦੇ 'ਚ सस्ता, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ पैसा लगाਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ ਆ। ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 280 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਤੇ 78 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਲਮ ਦੇਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਵਰ ਆਪਣੀ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੋ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਕਦੇ ਸੱਦਿਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸੱਦੀ। ਸੋ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਮਲੋਹ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਬਣਾ ਲਏ, ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਲਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਆਰਡਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਆ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨਗੇ, ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੰਘਣਾ। ਅਫਸਰ ਡੀਐਸਪੀ ਐ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਐ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹਨੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਊਗੀ, ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 100ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਪੰਥੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਫੌਜ ਹੈ। ਜੋ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ। ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੁਣ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੌਣਾ ਨਾ ਸੌਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਨਾ ਸੌਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਬੀਰਰ ਨੇ, ਸਭ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ, ਤਤਪਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਚਾਰਜ ਲਿੱਤਾ, ਸਭ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਗਈਆਂ। 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਆ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਸਮੀਰ ਪਾਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ है। आओ सुनते हैं। बेसिकली इस टेस्ट को हम जीनोम सीक्वेंसिंग इसलिए करते हैं कि हमें ये पता लग जाए कि ये कौन सा वेरिएंट है, क्योंकि एक अभी डेल्टा वेरिएंट, अभी सबसे ज़्यादा जो प्रीडोमिनेंट वेरिएंट जो सबसे ज़्यादा चल देशों में, बाकी देशों में भी है, वो डेल्टा वेरिएंट है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए डेल्टा है कि ओमिक्रॉन है, इसके लिए एक जीनोम सीक्वेंसिंग जांच होती है, वो सभी जगह की जा रही है। बाकी अभी हमारे पास कोई अधिक डेटा इसका नहीं आया है। जहाँ तक लक्षणों की बात करें तो कुछ बताए गए हैं। इसके लक्षण जितने भी मरीज साउथ अफ्रीका के अंदर हैं उनके अंदर बहुत हल्के लक्षण देखे गए हैं, जैसे कमजोरी आना और इसके अलावा हल्का सर दर्द होना, ये सब इस तरह के हल्के फुल्के लक्षण देखे गए हैं। कोई भी मरीज अभी तक इस बीमारी से, इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से गंभीर नहीं देखा गया है। और वैक्सीन का इस वेरिएंट पर क्या असर होगा उसका हमारे पास ऐसा अभी डेटा अवेलेबल नहीं है। हाँ, पर ये ज़रूर देखा गया है कि उनमें से काफ़ी मरीज उनको पहले कोविड हो चुका था और दोबारा भी हुआ है, तो मतलब इसमें री इन्फेक्शन के केसेस ਦੇਖੇ ਗਏ हैं। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।